งไปก็ยกหมอกสำหรับในมันตุสนาตายมาดองถ้าเป็นจิมเมียนเนี่ยจด subscribe หนึ่งไลค์คอมเมนต์จานนู้นแอดมินในตำแหน่งเรื่องมวยเพียตัวปีเพียบรรทามเตียให้วิดีโอนี้จีวิดีโอตีมวยพอนู้นเป็นจิมเมียนกันไรนะขอช่วยสมาชิกไลค์พอให้กระโดดจิตไงนี้ได้เมียนโยเรื่องนี้ปีมวยเราดาวใบเพียแต่เป็นเนาะดำใบยกหมอกสำหรับต่อยังจับรำจุดใส่เรื่องยังตายมาดองเตอจับรำในใส่เรื่องระบายเยอะนั่งมังหาอย่างเขินท่าเมียนโบราณไม่ได้กำปองแต่ได้ในขนมเป็นต้มให้โบราณนี่ได้คือมีชิมุท่าจางติงก็กำปองแต่ได้อ่านสิบเท่าในขนมเป็นต้มได้จีสิบเท่าประลอมโลกให้กดกำปองแต่อ่านสิบเท่าให้สิบเท่านี่มีชิมุท่าบีนังท่ามินยัยเตอร์หรือกับคอเต้สมัชิสไรพอเราไปได้จางติงอ่านสิบเท่านู้จางติงชงอท่าตอนนั้นเลยลงนี่คือมีสัตว์จำไรน่าได้อันดัดตึกเต้ให้กดกับมันบ้าตุรศัพท์เจ้าได้กอดอ่านนู้นิยัยเตอร์จางติงใจปีบรรทุมนี่คือเดียวสถานเกียร์ได้เกณฑ์ทัวร์ในทางกราตายมาดองให้กดกับบ้านได้ช่วยตัวขนมสถานได้จิตธนติดับประมวยตายมาดองเตอเราไปได้จางติงได้ช่วยตัวขนมบรรทุกธนติดับประมวยนู้แต่มีโบราณสอนเรื่องกับบ้านหอบจางติงตายมาดองให้โบราณสอนเรื่องนี้มีจมูกท่าลียันหรือก็ลีเอียนมันนั่งท่าเอมินให้จมูกก็ยังไม่นุเต้จังเอมินสมหาก็ท่าลียันตายมาดองเตอจังลียันก็บ้านมาสู้จางติงท่าการปีโยไม่นั่งจางติงกำปงทั่วไว้บ้านดังปอร์เมียนไอออจางติงท่าฮะปอร์เมียนไอเก๋กลางยุบมันไอเล่นเกมไอกำจังหมอกเบ้าให้ลียันก็บ้านนี่ใหญ่ท่าโอเปอร์มันโอเปอร์เมื่อครู่นั้นแต่แอดมินนี่ใหญ่เลยนุเต้คือลียันก็บ้านให้ตัวรศัพท์ไอเตอจางติงเมื่อไอฉบับท่านี่เมื่อไอฉบับเตอท่าขนมสิบเพื่อบิสได้จีปูใบซ่าได้ในขนมเรื่องนั้นคลายจากเป้บัสเซนจีปูใบซ่าจันหมอกบ้านเปิดมานุกตีกรองแต่งมูลอันยังระลึกจีเหมือนขันจางติงหรือแบบนี้ให้ก็จับดำให้ตายมาดองเก๋ก็จับดำรบประหยัดเตอกันไล่ได้ตระเทเลพอกำจัดใบซ่าโนตายมาดองเตอจางติงก็ขนมจัดท่าบัสเซนคลุสำหรับปูดีมอนบ้านนุทำมาปนหนึ่งรูเรียนก็หนึ่งปลายปลุกันแต่ครั้งนุเป้ได้จางติงรวมมาดอกันไล่ได้ตระเทเลพอดำไปกำจัดใบซ่าโนกับเมียบัวเราจำนำให้แน่ชนในจำหนึ่งท่าจางติงตระเก็บบอกปลาได้เมนเต้ได้ทัดหมอกกำจัดใบซ่าโนกันไล่ได้ตระเทเลพอดแต่จางติงบรรจุบัวเราจำนำนุเต้กดกำปงแต่เจเรื่องกับอ้ามแทนเตี้ยให้กันไล่ในจางติงตระกำจัดนุคือมีสรบจำนวนประมวลได้เก้าสิบประมวลบิสบ้านบางแห่งคล้วนในขนมกรอบลำบงให้ในมองดับปียุมนี่คือมีใบซ่ามีชมุท่าอาบิซาลได้บ้านบางแห่งคล้วนนุเป้ได้ปูกรอมอาบิสการล้างกำรัดเพียบคล้ายในปูอาบิซาก็การล้างได้ให้กำรัดปีมวยเราหัวดับวิจิกำรัดได้อาวุธปัจจุบันเราบ้านมนุษย์ไอตุบตัวบ้านอย่างเป็นเล่มีปูใบซ่าจิตรันได้มีปูขอกเนียนหนึ่งบังการปรับลดในการบำพลังพันได้จิตรันออกได้แต่เบสันจิยังปราอาวุธได้มีที่กระนั้นที่เราเชี่ยวยังเหมือนไอบำพลังปูวิบ้านนุเต้มันช่วยใบแต่มือก็ดำไปบำพลังปูวิคือมีแต่ปีเป็นนอกให้ปูวิระโบราณได้บ้านสำหรับปูใบซ่าหนึ่งบ้านตัวรวมวันปีพบอัดกำบังรวมวันทั้งนู้รวมมีอาวุธประโยชน์พิเศษไม่ทั่วมนุษย์เรื่องหมอมได้กรอนปังไปเลยแต่งนี้มนุษย์ไอประโยชน์ประชังจีมือหนึ่งปูใบซ่าประเภทเส้นข้อเนียบานนี่ใบยุงตามกรงในประลำโลกสัจจำไรในกำรัติมือได้บ้านเล่นลังขนมตีจุ่มเราทมนุวิจิสัตได้มีเล็กนักสรีในจิกไก่ทองสันในวิประหารได้ทำไมนั่งกระยำระบอบวิแต่ระเบิดระบอบวิคือยืดขังนะปูวิ่งงี้ซับครั้งเหมือนแต่ไปได้จังติงดังปันในห้าจังติงกับบ้านเกิดท่าบัสันจิจังติงพียื่นประหารติดตัวบ้านรวมวันคิดตะกอจีเหมือนคานี่ใบยุงตามการปีปอร์เนียในขนมสิบเพออาบิสได้จังติงบ้านอาบัตามจังติงจำรวมวันสำหรับใดนี่ไอเปิงเรียงใกล้อย่างคลารวมวันในเมียเรียงใกล้เรื่องมอมนี่คือประชมในอาเวยีเวตีปีไฮเวในเมียใกล้ที่จำรังคลั่งตายมาดองให้จังติงกับมาปัญญาท่าหนึ่งปรายออกกำลังปีกายจัดตายมาดองให้ในแนวกีนั่งกับบานท้าจังติงแทชกูดมวยตีท้ายแต่ซาแต่จังติงนั่งชื่อหนึ่งสิบเพออาบิสแต่กลุ่มไหนบ้านอันยิ่งต่อแต่เนี่ยชื่อเลยสิบเพออาบิสแต่จีการสำหรับใบซ้ายนั่นคือเกทัชกูแต่งออกแค่โดยจีจังติงแต่ตระกิทัชกูตัวมักจังติงก็โจตัวติงระบบการปีกล้นนำใบถั่วสักสังเครียมนำไปยุบจีมวยสัตว์ใบซ้ายปองได้ใบซ้ายยุบนี้จังติงมีกำลังตะกำจัดใบซ้ายอาบิซ่าโดยยุบมองดับปีนี้ตายมาดองนำไปได้จังติงได้จังปีกันไล่ในติงนู้ก็มีเนรีเนี่ยได้จีเซอร์ซาลาจีมวยจังติงนี่ได้ถ้าจังติงดมลงท่านมันตัวมักปาระวังเนี้ยก็เตะหมอกเนี้ยเอาไปหยับตัวเตะซาแต่มีเรื่องทองนำไปได้ดาวแต่จังติงก็บานสลิดสำเร็จมุ่งเป๊ะโดยจีเอากระไปจังติงโลกาเอากรอกจังติงก็บานบอลไม้บอลเอาผักได้แอดมินเยเลนเต้นไปยูมันเช่นโจมกดาววิลเลียมองดับมวยเซซัมเนตี้จังติงมันมองเลือดสันทากี้ให้กับบานเรียบจงคลุ้นยังสังหารผักได้เกรองจังดามองดับปีบันไอเตเลพอร์ตตะกำจัดใบซ่าอาบิซ่าบานให้เป็นนุสตมินวิตามินปอกระห้ำบานนอมจังติงมองกันไล่ทำไมมาขังตีให้กันไล่ทำไมนุกคือสเตปใบซ่าเด็ดจังมองไปได้จังติงมันเทเลพอร์ตมองดากันไล่นี่เพลิมสตมินเมสัตจุมไล่เด็ดจีสกายทอมนั่งกับบ้านเล็กเช่นปีมุกจังติงตายมาดองจังติงกับบ้านเพลคลางเหมือนเต้นปันไตเก็บบ้านประมวลสมาร์ทได้หมกเว้นวันอหาสัจจำไรนึกคือมีนการห้าโหุ่นครั้งหน้าปันไตวิชับงอมเตนุไปได้จังติงนิยมในไอ้ตอนชอบพังนุสัตจอดบ้านหอกมอกอย่างเลือนจังติงเคยมอกเลือนแบบนี้จังติงกับบ้านดักมือกำบัดดูบัดเตอร์ไฮนุไปได้จังติงมันดักสัจจำไรนุ่มมือกำบัดนุจังติงกับบ้านไทม์สัตว์ใบไซนุ่มมือกำบัดจมรจชุดไตมาดองแต่แต่สัตว์ใบไซนุ่มมีระเบิดเจริญหน้าวิบันเธอปวดสลับหายจังติงกับบ้านดังได้มองวิจังหอกคำบอกจังติงเว้นจังติงกับบ้านดักมือจรัดหรือแต่แอกมาดองนี่สัตว์ใบไซนี่คือสลับบ้านแตนห้าเศรษฐกิจประกาศจุ่มเนี่ยเอาจังติง
តែម្ដងហើយបាននោះគឺជាបានប្រលឹងឯកាបានប្រលឹងឯកោក៏បានអបអរសាទរហូមែនជាកូដ01អ្នកដែលទទួលបានជ័យជំនះក្នុងការសម្លាប់សត្វអបិសាចជាលើកដំបូងហើយអ្នកដែលបានសម្លាប់សត្វបិសាចដែលជាអបិសាចជាលើកដំបូងនោះគឺជាចាំងទីងនេះឯងហើយនឹងទទួលបានរង្វាន់ចំណងជើង First Kill ដែលសម្លាប់តែម្នាក់ឯងប៉ុណ្ណោះហើយចាំងទីងក៏បានស្រូបប្រលឹងធម្មពលដែលទទួលបានពីបិសាចនោះតែម្ដងពេលដែលស្រូបចូលបាននោះហើយចាំងទីងក៏បានស្រែកមួយទំហឹងតែម្ដងនៅពេលស្រូបបានហើយចាំងទីងមានរូបរាងស្រស់ស្អាតខ្លាំងមែនទែនពេលដែលស្រូបធម្មពលនោះបានហើយចាំងទីងក៏បានសាក់កម្លាំងដៃដាក់ទៅក្នុងដីមួយដីផុងដីតែម្ដងហើយចាំងទីងក៏បានលេបផ្កាយមួយដែលជាសមត្ថភាពប្រព័ន្ធលំហដើម្បីទុកវត្ថុមិនមានជីវិតបានបច្ចុប្បន្នគឺមានកម្រិតសមត្ថភាពតែត្រឹមកម្រិត1ប៉ុណ្ណោះហើយដាវរបស់ Good Hunter កម្រិត1ឥទ្ធិពល1រាងកាយត្រូវបានពង្រឹងទៅជាកម្រិត2ហើយនៅពេលដែលយកកំបិតចាក់ទៅចំសត្រូវការហូរឈាមជាបន្តបន្ទាប់លើគោលដៅមិនអាចឈប់តែម្ដងហើយវាអាចកាត់បន្ថយឈាមអតិបរមារបស់គោលដៅ 1% ក្នុង1វិនាទីទៀតផងហើយចឹងទីងបានស្រែកថា3ថ្ងៃក្រោយគេនឹងមកវិញម្ដងទៀតព្រឹកស្អែកក្រោយមកចឹងទីងក៏បានមកសាលាជាធម្មតាពេលដែលចឹងទីងដើរជួយនោះលីយ៉ានក៏បានហក់មករកចឹងទីងតែម្ដងតែក៏ត្រូវចឹងទីង teleport រត់គេចធ្វើឲ្យលីយ៉ានហក់ទុបកាប់មុខតែម្ដងហើយលីយ៉ានពេលចឹងក៏ឆ្ងល់ថាបានចឹងទីងទៅពេលមកសាលាលើកនេះបាត់មុខតែ3ថ្ងៃសោះមកវិញហើយក៏ចេះបំផាំងកាយអញ្ចឹងទីងលឺលីយ៉ាននិយាយបែបនេះចឹងទីងក៏បានស្រែកទៅពេលលីយ៉ាននៅពេលមកជួបចឹងទីងក៏និយាយប្រាប់ចឹងទីងថាខ្លួនបានមើលនៅក្នុងអ៊ីនធឺណិតហ្នឹងបរិសម្នាក់នេះដែលជាទាហានកងកម្លាំងពិសេសចូលនិវត្តន៍នៅបរទេសគេបានសម្លាប់សត្វចម្លែកហើយតាមព័ត៌មានដែលលីយ៉ានដឹងនោះគឺថាបិសាចនេះកើតចេញពីគ្រឹះនៃអគារដែលមិនទាន់បានបញ្ចប់ជាអគារកំពុងតែសាងសង់ហើយអបិលីយ៉ានហ្នឹងក៏បានឲ្យចឹងទីងទាយថាតើមានអ្វីកើតឡើងបន្ទាប់ពីគាត់បានសម្លាប់សត្វចម្លែកទោះបីជាលីយ៉ានក៏បកស្រាយយ៉ាងណាឲ្យចឹងទីងស្ដាប់ចឹងទីងធ្វើមិនខ្វល់នោះទេព្រោះអីសត្វចម្លែកនោះគឺជាចឹងទីងទេជាអ្នកសម្លាប់មកដល់កន្លែងបង្រៀនអ្នកគ្រូក៏ប្រាប់សិស្សថាអ្នកគ្រូក៏បានប្រាប់សិស្សអំពីពាក្យចាំអារ៉ាមដែលបានលេចឡើងនៅក្នុងលើអ៊ីនធឺណិតនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះថាមិនឲ្យជឿនោះទេអ្នកគ្រូនៅសាលាប្រាប់បែបនេះបារម្ភថាសិស្សទៅលើនឹងធ្វើរឿងអ្វីចម្លែកហើយនៅពេលដែលចឹងទីងឮអ្នកគ្រូនិយាយបែបនេះគេមិនជឿនោះទេហើយថែមទាំងថាក្នុងថ្នាក់ពិតជាចាប់មែនទែនហើយគឺដោយសារនៅក្នុងសាលាមិនបានជឿទៅលើអ៊ីនធឺណិតដែលថាមានបិសាចទៅសម្លាប់នឹងស្រុកធម្មពលបាននោះទេហើយនៅពេលដែលដើមមកចេញលេងលីយ៉ានក៏បានហៅចឹងទីងទៅសួរនៅពេលដែលចេញមកក្រៅលីយ៉ានក៏បានសួរតើបានលាក់អ្វីពីលីយ៉ានពេលនោះចឹងទីងក៏បានមិនដឹងថាគូប្រាប់លីយ៉ានឬក៏អត់នោះទេនៅពេលដែលចឹងទីងមិនបានប្រាប់លីយ៉ានក៏ចាប់បានងក់ងតែម្ដងបើសិនជាអេដមីនជាចឹងទីងវិញអេដមីនដាក់មួយខ្សែក្រវ៉ាត់បាត់ទៅហើយលីយ៉ាននៅពេលដែលឃើញលីយ៉ានយំដល់គូឲ្យអាណិតនោះចឹងទីងក៏យកព្រមប្រាប់លីយ៉ានតែម្ដងប៉ុន្តែចឹងទីងសុំឲ្យលីយ៉ានរឿងមួយថាកុំឲ្យប្រាប់អ្នកដទៃឲ្យដឹងថាខ្លួនបានមកពលពិសេសពីបិសាចដែលបានសម្លាប់នៅក្នុងអាប៊ីសដែលជាពពុះបិសាចដែលអាចសម្លាប់ទៅស្រូបវិញ្ញាណធម្មពលបានហើយក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃនេះចឹងទីងក៏បានសម្លាប់សត្វបិសាចបានមួយផងដែរហើយក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃសត្វបិសាចនឹងចេញមកម្ដងទៀតពេលដែលចឹងទីងប្រាប់លីយ៉ាននោះលីយ៉ានក៏បានឆ្ងល់ថាតែរឿងទាំងនេះចឹងទីងដឹងដល់របៀបណាចឹងទីងមិនបានប្រាច់ចម្លើយទៅលីយ៉ានទេចឹងទីងបាននិយាយថាអាចកំបាំងមិនត្រូវបានបង្ហាញទេដើម្បីបង្ហាញឲ្យលីយ៉ានដឹងថាមានសមត្ថភាពពិសេសនោះចឹងទីងក៏បានផ្ទាត់ស៊ីម៉ងមួយសុទ្ធតែភីសតែម្ដងប៉ុន្តែចឹងទីងមិនបានដឹងទេថាមាននារីម្នាក់បានឃើញចឹងទីងផ្ទាត់នោះហើយនារីម្នាក់នេះគឺជានារីដែលឃើញចឹងទីងទៅទិញសម្លៀកបំពាក់កាលពីថ្ងៃមុននៅពេលដែលដើរតាមផ្លូវទៅផ្ទះវិញនោះទីងបានប្រាប់លីយ៉ានថានៅក្រោមដីជម្រៅ30ម៉ែត្រមានសត្វបិសាចចម្លែកមួយគ្រាន់តែកាត់កអាចសម្លាប់បានហើយសត្វចម្លែកនេះវាមិនមានអ្វីការពារនោះទេវាមិនខុសនឹងសត្វស្វាដែលជាពូជខុសគ្នាហើយសត្វស្វាដែលជាសត្វចម្លែកនេះវាមានសមត្ថភាពវាមានល្បឿនយឺតខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែវាមានខែលការពារយ៉ាងរឹងមាំដែលអាចការពារខ្លួនវាពីសត្រូវបានហើយចឹងទីងក៏បាននិយាយយ៉ាងមុតមុតថាហើយចឹងទីងក៏មានសមត្ថភាពផងដែរដោយគេមានកម្លាំងនឹងល្បឿនរហ័សរហួនដែលអាចសម្លាប់អាសត្វទី1និងអាសត្វទី2បានផងហើយធម្មពលដែលនៅសេសសល់នឹងប្រកល់ឲ្យលីឆាន់យូសម្រាប់ការវាយប្រហារចុងក្រោយហើយនៅពេលដែលចឹងទីងកំពុងនិយាយនោះសោតតែមាននារីម្នាក់ក៏បានស្រែកហៅថាចឹងទីងហើយនារីម្នាក់នោះគឺមានឈ្មោះថាមីងវាងគាត់ហៅចឹងទីងបែបនេះគឺហៅបបួលចឹងទីងទៅហូបបាយនៅផ្ទះគាត់មួយយប់តែម្ដងហើយមុននឹងទៅចឹងទីងក៏បានសួរទៅនឹងប្តីរបស់មីងវាងថាគាត់នៅផ្ទះដែរឬទេព្រោះអីប្តីរបស់មីងវាងគឺកាច់ខ្លាំងណាស់បន្ទាប់មកចឹងទីងក៏បានដើរចេញទៅវីដេអូនេះយើងចាប់ផ្ដើមតជាមួយនឹងភាគមុនតែម្ដងទៅដើរចាកចេញពីមីងវាងដើម្បីត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញហើយកាត់មកដល់ពេលយប់ចាំងទីងក៏បានដល់ផ្ទះមីងវាងហើយគ្រាន់តែចាំងទីងមកដល់ផ្ទះមីងវាងភ្លាមពូរបស់គេដែលជាប្តីរបស់មីងវាងក៏បានគិតថ្លៃលុយ50យន់ដែលត្រូវជាមួយនឹងលុយខ្មែរចំនួន 28000 រៀលពីចាំងទីងដែលបានហូបបាយផ្ទះគាត់អេដមីនសុំបើកវងកញ្ចក់បន្តិចពូនិងកូនរបស់គាត់គឺជាមនុស្សលោភលន់ហើយជាមនុស្សក្អេងក្អាងទៀតផងគ្រាន់តែចាំងទីងគ្រាន់តែថាមិនឲ្យលុយនឹងអាពេលីឆាំងយូក៏បានចេញមុខមកថានិយាយជំនួសឪពុករបស់ខ្លួនថាបើចាំងទីងមិនបង់លុយថ្លៃអាហារមួយពេលនោះទេឆាប់ចាក់ចេញពីផ្ទះរបស់គេចាំងទីងឮបែបនេះលេងទុកមុខឲ្យពីអ្នកឪពុកកូននេះទៀតហើយក៏បានថាឲ្យវិញថាពិតជាមនុស្សគួរឲ្យស្អប់មែនហើយចាំងទីងបានថាម្ដាយគេធ្វើការងារក្រៅម៉ោងចំនួន3ក្នុងម៉ោងចំនួន4ហើយថែមទាំងមើលថែលោកតាដែលជាអ្នកជំងឺទៀតផងហើយចុះ
អ្នកវិញផឹកតែគ្រឿងស្រវឹងលេងល្បែងចាញ់មិនបងលុយសំបីតែមកផ្ទះញឹកញាប់ក៏លួចលុយដែរវាជាការអាម៉ាស់មុខខ្លាំងណាស់តាមពិតទៅពូនឹងត្រូវជាឪពុកចុងរបស់ចាងទីងហើយមីងវាងជាម្ដាយរបស់ចាងទីងបង្កើត admin ទៅនឹងដឹងចាងទីងនិយាយបែបនេះហើយឪពុកចុងរបស់គេក៏បានថាចាងទីងចោទគាត់ដោយមិនមានផុសតាំងហើយព្រមទាំងថាឲ្យគាត់ប្តឹងគាត់ទៀតផងហើយព្រមទាំងបញ្ជុះឲ្យចាងទីងប្តឹងគាត់ទៀតផងបើខ្លាចពេលដែលឪពុកចុងរបស់គេនិយាយហើយលីឆាំងយូដែលជាកូនរបស់ពូនឹងក៏បាននិយាយកាត់ថាចាងទីងជាល្ងីល្ងើហើយម្ដាយរបស់ចាងទីងជាឆ្កែញីទៀតផងចាងទីងគ្រាន់តែលឺអាពេលលីឆាំងយូប្រមាថម្ដាយគេភ្លាមក៏បានស្រែកថាយកពាក្យសម្ដីរបស់ឯងចេញហើយចាងទីងទ្រាំមិនបានស្ទយក៏ស្ទយទៅដាក់ពូជាមនុស្សក្អេងកាងមួយដៃកណ្ដាលមុខដួលខ្ពស់តែម្ដងរួចហើយអាពេលលីឆាំងយូក៏ហក់មកវាយចាងទីងតែត្រូវចាងទីងដាក់ផាល់ឡើងស្ទយទៅក្រោយលើក្រោយកុំចេះតែហ៊ីហើយអាពេលលីឆាំងយូដល់ពេលដែលចាងទីងដាក់មួយដៃកណ្ដាលមុខផើអញ្ចឹងក៏ចង់ប្តឹងនាយកសាលាដែលនាយករបស់ចាងទីងនេះផងហើយចាងទីងនៅផ្ទះដោយហេតុមានរឿងជាមួយនឹងឪពុកចុងក៏បានសម្រេចចិត្តចាក់ចេញពីផ្ទះទៅជួបបន្ទប់នៅឯខារ៉ាអូខេនៅឯ KTV នៅកន្លែងផឹកស៊ីដោយ3ថ្ងៃក្រោយចាងទីងនឹងត្រឡប់មកវិញតាមពិតទៅចាងទីងចាក់ចេញពីផ្ទះនេះទៅជួលនៅកន្លែងសន្តាគារដែលជាកន្លែងផឹកស៊ីនោះគឺគាត់មានគោលបំណងទៅសម្លាប់សត្វបិសាចដែលជាពួកអាប៊ីស៊ីគ្រាប់ពូជខុសនោះឯងព្រោះអី3ថ្ងៃកន្លងទៅវានឹងចេញមកម្ដងទៀតពេលលីឆាំងយូគ្រាន់តែឃើញចាងទីងដើរចេញភ្លាមក៏ចេញមកក្អេងខាងទៀតហើយថាគេនឹងទៅប្តឹងនាយកដែលជានាយកវាងរបស់ចាងទីងនេះឯងមកដល់ចាងទីងដែលត្រូវមកដល់កន្លែងស្នាក់នៅដែលជួលគេនេះផងបានជួបនារីម្នាក់មើលទៅស្រស់ស្អាតខ្លាំងមែនតើហើយពេលចាងទីងមកនិយាយជាមួយនឹងនារីម្នាក់នោះក៏បានអូសក្រឡាចាងទីងស្មានតែចាងទីងចូលទៅក្នុងបន្ទប់រកស្រីញីប៉ុន្តែចាងទីងមិនមានអារម្មណ៍នោះទេព្រោះឯចាងទីងស្មោះដូចជា admin អញ្ចឹងតែបើសិនជាអ្នកមើលវិញហេសុយចូលយកស្រីពី3ទៅគេងជាមួយបាត់ទៅហើយពេលដែលចាងទីងនិយាយរួចនារីម្នាក់នឹងក៏បានមកប៉ះដៃជើងចាងទីងទៀតផងហើយថែមទាំងអូសក្រឡាចាងទីងចង់ស៊ីស៊ីនចាងទីងអីចឹងទៅប៉ុន្តែចាងទីងនៅតែប្រកែកមិនចង់នោះទេហើយនារីម្នាក់នោះក៏មិនខ្វល់ទៀតដែរក៏ប្រាប់លេខបន្ទប់ដែលត្រូវចាងទីងស្នាក់នៅនោះឯងបន្ទប់ដែលចាងទីងត្រូវស្នាក់នៅនោះគឺមានលេខ208នៅជាន់ទី2កុំប្រញាប់បដិសេធពេកពេលដែលចាងទីងចូលទៅក្នុងបន្ទប់ដែលជាលេខបន្ទប់208ភ្លាមបន្ទប់នេះគឺមានក្លិនអាក្រក់ថែមទាំងមានកន្លែងដូចជាផ្ទះសំណាក់អញ្ចឹងចាងទីងក៏បានត្អូញត្អែទៀតហើយថាសន្តាគារស្អីគឺអាក្រក់ខ្លាំងម្ល៉េះហើយបន្ទប់ដែលនៅជាប់ចាងទីងដែលជាបន្ទប់លេខ209មាននារី2នាក់នៅក្នុងហើយកញ្ញា2នាក់នេះដែរគឺជាកញ្ញាហើយកញ្ញា2នាក់នេះដែរគឺមានគោលបំណងចង់ទៅសម្លាប់សត្វបិសាចដែលជាពពួកអាប៊ីសដូចជាចាងទីងនេះដែរប៉ុន្តែគេទៅមកថ្មីនោះទេហើយនារី2នាក់នោះដែរនារីដែលក្មេងជាងគេនោះមានឈ្មោះថាសៀវស៊ូដែលមកពីសាលាបង្រៀនជាមួយចាងទីងនេះឯងហើយកញ្ញាទាំង2នាក់នេះដែរមកស្នាក់នៅដើម្បីចង់ទៅកន្លែងដែលត្រូវសម្លាប់សត្វបិសាចនោះដូចចាងទីងផងហើយ2នាក់ក៏បានពិភាក្សាគ្នាបើសិនជាសម្លាប់សត្វបិសាចដែលជាពពួកអាប៊ីសបាននោះពួកគេនឹងអាចសម្រេចជោគជ័យនាពេលអនាគតជាមិនខានហើយពួកគេក៏ចាប់ផ្ដើមគេងបាត់ទៅនៅ3ថ្ងៃក្រោយមកនៅវេលាម៉ោង 11:30 នាទីយប់ក៏បានឈានចូលមកដល់ហើយក៏មានបុរស2នាក់ដែលដើរចេញទៅដែលត្រូវសម្លាប់សត្វចម្លែកដើម្បីទទួលយកធម្មពលពីវាគឺជាចាងទីងនិងលីយ៉ាននឹងឯងដែលពួកគេមកនេះគឺសន្យានឹងគ្នាថាមកដើម្បីសម្លាប់យកធម្មពលឲ្យលីយ៉ានផងហើយនឹងខ្លួនឯងផងដើរមកលីយ៉ានក៏បានថាចាងទីងនឹងមានគ្រោះថ្នាក់ជាពុំខានហើយចាងទីងក៏បាននិយាយថាភាពអយុត្តិធម៌កម្រិតទី2មិនគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់ខ្ញុំទេឯងកុំបារម្ភហើយចាងទីងក៏បានប្រាប់ទៅលីយ៉ានវិញថាឲ្យមើលថែខ្លួនឯងវិញទៅកុំឲ្យបារម្ភពីខ្ញុំហើយលីយ៉ានពិតជាខូចខ្លាំងមែនទែនថាបើឲ្យចាងទីងទៅតាក់ទាញជាមួយនឹងសត្វបិសាចនៅពេលដែលលីយ៉ានថាបើមានសត្វចម្លែកដែលមិនអាចវាយឈ្នះបាននោះលីយ៉ាននឹងរត់មុនហើយចាងទីងក៏បានយល់ព្រមឲ្យលីយ៉ានរត់មុនផងដែរហើយលីយ៉ានក៏បានសរសើរលីយ៉ានថាបងប្រុសល្អផងដែរនៅពេលដែលលីយ៉ាននិងចាងទីងបាននិយាយគ្នាមាននារី2នាក់ដែលដើរចូលមកគឺជាសៀវស៊ូដែលជាសៀវស៊ូនៅក្នុងបន្ទប់209ក៏បានដើរមកទៅកន្លែងសម្រាប់ពពួកបិសាចជាមួយនឹងចាងទីងផងដែរចាងទីងក៏បានចាប់លីយ៉ានបិទមាត់កុំឲ្យមាត់តែម្ដងទៅពិតសៀវស៊ូនារីម្នាក់ដែលដូចមើលចាងទីងទៅរែកក៏ឃើញចាងទីងបង្ហាញស
សមត្ថភាពដែលស្រូបយកធម្មពលបានហើយនាងក៏បានឃើញឥឡូវនាងមករកសត្វចម្លែកអាប៊ីជាចាំងទិញអញ្ចឹងដែរហើយចាំងទិញឃើញនារីពីរនាក់នោះហើយក៏បានដឹងថាគឺជាស៊ីវធ្យូឆ្ងល់ថាហេតុអ្វីក៏មកទីនេះដែរឬក៏ចង់មកសម្លាប់ជាមួយនឹងសត្វបិសាចទាំងនោះដែរហើយចាំងទិញក៏បានដឹងថាបើសិនជាបរាជ័យនោះនឹងត្រូវស្លាប់របស់សត្វបិសាចនោះទៅវិញហើយលីយ៉ាងក៏បានដឹងថាគឺជាស៊ីវធ្យូហើយក៏បានប្រាប់ទៅចាំងទិញថាគ្រួសាររបស់មូធ្យូដែលជាគ្រួសាររបស់ស៊ីវធ្យូនឹងហាក់ដូចជាមានកម្លាំងមិនគួរឲ្យជឿនោះទេហើយលីយ៉ាងក៏បានសួរចាំងទិញថាតើមានបានឃើញនារីម្នាក់ដែលពាក់អាវក្រោះដូចជាកងពលទាហានទេតើចាំងទិញគិតថាមូធ្យូនឹងមានសមត្ថភាពដែរឬទេដើម្បីសម្លាប់សត្វទាំងអស់ចាំងទិញនៅពេលដែលឃើញពីរនាក់នោះមកគេក៏មិនបោះបង់ចោលនៅអយុធធម៌កម្រិតទី2នោះទេគេនៅតែបន្តទៅមុខពេលដែលនារីពីរនាក់នោះដែលជាស៊ីវធ្យូនិងមូធ្យូមកដល់កន្លែងដែលត្រូវជាសត្វបិសាចនោះគឺ teleport មកកន្លែងគឺវេលានៅម៉ោង12យប់វានឹងផុសនៅកន្លែងរង្វង់វេទមន្តនិងបង្ហាញនៅទីនេះជាពុំខានមូធ្យូក៏បានយកគ្រាប់បែកដើម្បីដាក់កម្ចាត់ពួកបិសាចដែលកន្លែងដែលវា teleport មកម៉ោង12យប់បន្ទាប់នេះឯងដោយហេតុយកគ្រាប់បែកមកថាដាក់ឲ្យត្រូវពពួកបិសាចដើម្បីវាប្រហារកាន់តែងាយស្រួលមូធ្យូនិងស៊ីវធ្យូក៏បានហុចកំភ្លើងឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីត្រៀមបាញ់ជាមួយនឹងពពួកបិសាចទាំងអស់នោះដើម្បីស្រូបយកធម្មពលហើយខណៈពេលនោះដែរចាងទីននិងលីយ៉ានក៏មិនបានទៅណានោះដែរក៏អង្គុយមើលនៅឯលើដើម្បីស៊ើបអង្កេតថាពីរនាក់នោះអាចវាយឈ្នះពពួកបិសាចនោះបានដែរឬទេហើយចាំងទីងឃើញបែបនេះក៏បាននិយាយថាក្របបែកតូចប៉ុណ្ណនេះមិនអាចសម្លាប់ពពួកបិសាចដែលជាពពួកអាប៊ីសបាននោះទេទៅវិញក្របបែកទូចនេះអាចផ្ទុយឲ្យទៅជាពពួកបិសាចនោះមានកម្លាំងនិងអំណាចខ្លាំងជាងមុនថែមទៀតផងនៅពេលដែលមូធ្យូដាក់ក្របបែកនៅកន្លែងរង្វង់វេទដែលពពួកបិសាចនឹង teleport មកកន្លែងនោះសល់តែ5វិប៉ុណ្ណោះហើយក៏ចាប់ផ្ដើមរាប់តែម្ដង5 4 3 2 1គ្រាន់តែដល់ម៉ោង12យប់ភ្លាមស្រាប់តែមានរង្វង់វេទមន្តដ៏ធំមួយស្រាប់ផុសចេញមកពីកន្លែងដែលគ្រាប់បែកដាក់នោះស្រាប់លេចចេញជាមួយនឹងស្វា2ក្បាលដែលជាស្វាធំមួយនិងស្វាតូចមួយដែលជាពពួកអាប៊ីសថៃឋានរបស់ស្វាពេលដែលលេចចេញសត្វស្វាទាំងពីរនោះគ្រាប់បែកក៏បានផ្ទុះលិសូតតែឌឹមអ្វីដែលអ្នកទាំងពីររំពឹងនោះគឺមិនដូចបំណងនោះទេគ្រាប់បែកមិនអាចធ្វើអ្វីសត្វចម្លែកទាំងអស់នេះបានទេគឺបានស្លាប់តែអាសត្វស្វាតូចមួយនោះហើយអាសត្វស្វាធំមិនឃើញស្លាប់នោះទេគឺកាន់តែមានកម្លាំងពេលនោះសត្វស្វាដែលធំនោះក៏បានហក់មករកអ្នកទាំងពីរតែម្ដងពេលនោះសត្វស្វាថៃឋានក៏បានហក់មករកអ្នកទាំងពីរតែអ្នកទាំងពីរក៏បានយកកំភ្លើងបាញ់ទៅលើសត្វស្វាដ៏ធំនោះទៅប៉ុន្តែហាក់ដូចជាមិនមានអ្វីខុសប្លែកនោះទេសត្វស្វាក៏បានហក់ឡើងដាក់មួយដៃថែមទៀតអ្នកទាំងពីរក៏បានខ្ទាតយកតែម្ដងពេលដែលមូធ្យូនិងស៊ីវធ្យូបានខ្ទាតនោះអ្នកទាំងពីរក៏បានអស់សង្ឃឹមហើយថាមិនមានជីវិតទៀតទេប៉ុន្តែពេលនោះអាសត្វស្វាហ្នឹងក៏បានហក់មកផ្ដាច់ជីវិតហើយប៉ុន្តែត្រូវបុរសក្លាហានជីសេះសោះមកជួយអ្នកទាំងពីរតែម្ដងដាក់អាសត្វស្វានោះផើយកតែម្ដងហើយក៏ទៅពីចង់ទិញមកកាំងឲ្យស៊ីធ្យូនិងមូធ្យូឲ្យរួចផុតពីការស្លាប់របស់សត្វស្វាថៃឋានតែពិតទៅស៊ីធ្យូមានឈ្មោះមួយទៀតគឺថាស៊ីវយាតែមានច្រឡំហៅស៊ីវធ្យូចឹងយើងហៅស៊ីវយាវិញម្ដងនៅពេលដែលចាំងទិញមកកាំងឲ្យស៊ីវយាចាំងទិញក៏បានឲ្យអ្នកទាំងពីរប្រញាប់ឡើងដើម្បីចាក់ចេញពីតៃជីអាប៊ីសមិនមែនជាអ្វីដែលអ្នកអាចដោះស្រាយបានទេហើយស៊ីវយាក៏បានសួរចាំងទិញថាហេតុអ្វីបានជាអ្នកមកទីនេះចាំងទិញក៏បានប្រាប់ទៅវិញថាមិនអាចបញ្យល់បាននោះទេឆាប់ចាក់ចេញពីទីនេះភ្លាមពេលដែលចាំងទិញប្រាប់ហើយនោះសត្វស្វាថៃឋានដែលជាសត្វអាប៊ីសបិសាចដ៏ធំនោះក៏បានហក់មករកសម្ដៅចាំងទិញតែម្ដងតែក៏ត្រូវចាំងទិញចាប់កដៃសត្វនឹងបានហើយចាប់ដំស្រែកយ៉ាងខ្លាំងបោះទៅក្រោយបាត់ទៅហើយចាំងទិញនៅពេលដែលបោះសត្វស្វានោះហើយក៏ស្រាប់តែកម្លាំង10បានថយចុះពេលនោះចាំងទិញក៏បានប្រើកាំបិតដែលជាកាំបិតពិឃាតដែលចាក់ទៅមិនអាចទប់ឈាមលំនឹងឲ្យឈប់ហូរបាននោះទេដោយកាំបិតនេះបានយកមកពីការសម្លាប់សត្វបិសាចចចកនោះឯងដកកាំបិតហើយចាំងទិញក៏បានប្រាប់ថាមិនអាចរួចជីវិតបាននោះទេហើយក៏បានហក់ទៅចាក់ដើមទ្រូងរបស់សត្វស្វាដ៏ធំនោះស្លាប់បាត់ទៅគ្រាន់តែចាំងទិញចាក់ជ្រុចសត្វស្វាដែលជាសត្វបិសាចស្រែកយកតែម្ដងហើយក៏រលាយខ្លាចជាផេះអស់ទៅហើយធម្មពលក៏បានសូមអបអរសាទរទៅកាន់ចាំងទិញផងដែរដោយបានសម្លាប់សត្វកម្រិតបិសាចទី2នៅពេលដែលសត្វបិសាចដែលជាសត្វស្វាដ៏ធំនោះ
រលីបាត់ស្រាប់តែចេញចំពីមនឹងអាចផ្កាយដោយជាមួយទូចនោះលើបទៅគឺវាមានធម្មពលខ្លាំងមែនតើហើយកញ្ញាទាំងពីរដែលមានឈ្មោះថាស៊ីយីនិងមូឈូក៏បានភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងមែនតើហើយចាំងទីងក៏ស្រាប់តែក្រឡេកមើលទៅលើឃើញលីយ៉ានកំពុងតែរត់ពួននៅឯលើឯណោះចាំងទីងក៏ចាប់ផ្ដើមស្រែកហៅលីយ៉ានតែម្ដងនៅពេលដែលចាំងទីងហៅលីយ៉ានចុះមកក្រោមចាំងទីងមិនព្រមចុះនោះលីយ៉ានក៏ចាប់ផ្ដើមហក់ទៅចាប់លីយ៉ានចុះមកក្រោមដើម្បីសម្លាប់អាសត្វស្វាតុយនោះដើម្បីយកធម្មពលតែម្ដងទៅហើយស្រាប់តែពេលនោះស៊ីយានិងមូឈូក៏បានដើរមកអរគុណចាំងទីងតែម្ដងហើយចាំងទីងក៏បានឆ្ងល់ថាហេតុអ្វីក៏អ្នកមកទីនេះទៀតហើយមូស៊ូដែលត្រូវជាមីងរបស់ស៊ីយាក៏បានឲ្យចាំងទីងថាផ្ដល់រង្វាន់ដែលបានជួយគេដោយមិនអាចបដិសេធបានហើយចាំងទីងមិនទាន់បានខ្វល់នោះទេក៏បានហុចកំបិតឲ្យទៅលីយ៉ានសម្លាប់អាសត្វស្វាតុយនោះដើម្បីយកធម្មពលតែម្ដងនៅពេលដែលលីយ៉ានសម្លាប់អាសត្វស្វាតុយនោះហើយព្រលឹងឯកោក៏បានសូមអបអរសាទរលេខមនុស្ស1666លីយ៉ានគឺលេខរៀង1666នេះឯងដែលលីយ៉ានបានសម្លាប់គ្រាប់ពូជខុសកម្រិតទី2ដោយជោគជ័យហើយព្រមទាំងផ្ដល់កំភ្លើងខ្លីមួយហើយនឹងដុំគ្រាប់អីដូចជាចាំងទីងផងដែរហើយគ្រូសាម៉ូដែលជាមូធ្យូក៏បាននិយាយទៅចាំងទីងថាមានកម្រិតខ្លាំងជាងប៉ុន្តែមិនមានរឿងអ្វីដែលគ្រូសាម៉ូអាចធ្វើបាននោះទេហើយចាំងទីងបែបនេះក៏បានដេញអ្នកទាំងពីរឲ្យប្រញាប់ទៅតែម្ដងដើម្បីបានស្រូបយកធម្មពលនោះឯងរួចហើយកញ្ញាមូធ្យូក៏បានចង់ឲ្យចាំងទីងតាក់ទងនឹងស៊ីយីដែលត្រូវជាក្មួយរបស់គាត់នេះឯងនិយាយទៅគេបានជួយពនិសិស្សចង់ឲ្យគេតាក់ទងជាមួយនឹងក្មួយរបស់គាត់ហើយចាំងទីងក៏បានដកដង្ហើមធំហើយក៏បានលេបថ្មវេទមន្តចូលទៅក្នុងពោះបាត់ទៅហើយចាំងទីងស្រាប់តែមានចំហាយបិសាចនៅជុំវិញខ្លួនតែម្ដងហើយធម្មពលព្រលឹងឯកោក៏បានមកទៀតហើយថាឥទ្ធិពលមួយនៃការពង្រឹងរាងកាយទទួលបាន10ដងនៃកម្លាំងអតិបរមានៃរាងកាយមនុស្សហើយមានភាពរឹង10ដងប្រសិទ្ធភាព2បង្កើនសមត្ថភាពឆ្លើយតបសរសៃប្រសាទបង្កើនសមត្ថភាពប្រតិកម្មចុងក្រោយរបស់រាងកាយ2ដងហើយបង្កើនសមត្ថភាព 10% ថែមទៀតផងនៅពេលដែលបានស្រូបចំហាយធម្មពលរបស់សត្វស្វាធំនោះហើយចាំងទីងក៏បានប្រាប់លីយ៉ានថាវាកើនឡើង 10% ទៀតហើយមើលអាវចាំងទីងទៅរយៈខ្ទេចអស់បាត់ទៅហើយចាំងទីងក៏បានសួរទៅលីយ៉ានថាសមត្ថភាពរបស់លីយ៉ានគឺជាអ្វីចាំងទីងក៏បានឆ្លើយថាអូសមត្ថភាពរបស់ខ្ញុំគឺភ្នែកឥន្ទ្រីហើយសមត្ថភាពដែរលីយ៉ានអាចមើលឃើញអតិបរមាប្រសើរឡើង2គីឡូម៉ែត្រតែលីយ៉ានមិនពេញចិត្តហើយថែមទាំងថាសមត្ថភាពនេះគ្មានប្រយោជន៍អ្វីទាំងអស់ទៀតផងទៅលីយ៉ានសុំតែអត់បានអីតាគេខំឲ្យមានធ្វើអីចាំងទីងលើបែបនេះក៏ទៅគោះលីយ៉ានថានេះគឺជាកំណប់ត្ររបស់ឯងហើយទទួលយកទៅវាល្អខ្លាំងណាស់គឺជាភ្នែកឥន្ទ្រីនេះឯងហើយចំពីមដែលចាំងទីងទទួលបាននោះអាចបាញ់បានចម្ងាយរហូតដល់500ម៉ែត្រឯណោះហើយថែមទាំងមានការដោះស្រាយការខូចខាតកម្លាំងរាងកាយមូលដ្ឋាន 10% ទៀតផងហើយគោលដៅបញ្ចុះដីចៃកាត់បន្ថយចល័តគោលដៅ 10% ហើយព្រមទាំងមានគ្រាប់បែកធាតុភ្លើងចំនួន5គ្រាប់បន្ថែមទៀតហើយពេលវេលាបន្ថែមគ្រាប់នីមួយៗគឺមានរយៈពេល10វិនាទីគុណភាពរបស់ចំពីមនេះគឺមិនអាក្រក់នោះទេចាំងទីងអាចទទួលយកបានហើយចាំងទីងក៏បានទៅសួរលីយ៉ានថាតើសមត្ថភាពអាវុធរបស់ឯងគឺជាអ្វីហើយលីយ៉ានក៏បានប្រាប់ទៅចាំងទីងថាសមត្ថភាពរបស់គេគឺស្ថិតលើផ្នែកជាក់លាក់នៃឥទ្ធិពលនោះគឺជាកំភ្លើងខ្លីរបស់គេនោះឯងការបាញ់ត្រង់ 100% នៅគ្រាប់ទី5ការខូចខាត 10% ដល់អាយុជីវិតអតិបរមាហើយចាំងទីងក៏បានថាអស្ចារ្យខ្លាំងណាស់កំភ្លើងរបស់ឯងហើយលីយ៉ានក៏បានអរគុណទៅចាំងទីងតែម្ដងហើយលីយ៉ានក៏បានអរគុណទៅចាំងទីងដែលបានផ្ដល់សមត្ថភាពពិសេសធម្មពលឲ្យទៅលីយ៉ាននេះឯងបន្ទាប់មកអ្នកទាំងពីរក៏បានដើរត្រឡប់ទៅវិញដោយទឹកមុខសប្បាយរីករាយតែម្ដងហើយកាត់មកដល់អ្នកទាំងពីរនៅលើឡានវិញស៊ីយូក៏បានដេកលក់ហើយចំណែកឯមូស៊ូក៏បាននិយាយទូរស័ព្ទជាមួយនឹងលោកគ្រូហើយក៏បានសុំទោសលោកគ្រូផងដែរដែលមិនអាចសម្លាប់សត្វបិសាចដើម្បីទទួលបានធម្មពលបិសាចទៅឲ្យស៊ីយាបានហើយមូស៊ូក៏បានប្រាប់លោកគ្រូថាសមត្ថភាពធម្មពលបិសាចគឺបានធ្លាក់ទៅដៃរបស់ចាំងទីងនេះឯងដែលជាមិត្តរួមថ្នាក់របស់ស៊ីយីហើយមូស៊ូក៏បានសន្យាជាមួយលោកគ្រូគេថានឹងស៊ើបប្រវត្តិរបស់ចាំងទីងនេះទៀតផងកាត់មកដល់ចាំងទីងមកផ្ទះសំណាក់នេះវិញក៏បានអង្គុយលេងនៅលើពុកជាមួយលីយ៉ានតែម្ដងទៅហើយលីយ៉ានក៏បានសួរទៅចាំងទីងថាប្រកាសទេថាស្នាក់នៅទីនេះហើយចាំងទីងក៏បានឆ្លើយថាខ្ញុំស្នាក់នៅទីនេះ2យប់ហើយវាស៊ាំបាត់ទៅហើយចាំងទីងក៏បានថាខ្ញុំនៅទីនេះមួយទៀតលុយសរុបបងឲ្យទៅគេគឺមានចំនួនច្រើនជាង500យន់សម្រាប់អ្នកទៀតផងហើយសួរចាំងទីងថាមានលុយគ្រប់គ្រាន់ដែរទេចាំងទីងក៏បានថាមានច្រើនខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែចាំងទីងក៏បាននិយាយថាប្រព័ន្ធរូបិយប័ណ្ណបច្ចុប្បន្ននឹងត្រូវកលាប់ទាំងស្រុងហើយលីយ៉ានឮបែបនេះក៏បានសាច់ហេហើយចាំងទីងក៏បានក្រឡេកទៅមើលគៀនលីយ៉ានហើយស្រាប់តែថាយងហោសូមប្រយ័ត្នអង្គុយលើអាកន្លែងដែលគេទៅពេលលីយ៉ាមានឈ្មោះមួយទៀតថាដាសុងអញ្ចឹង admin សូមហៅដាសុងតែម្ដងទៅតែ
admin សុំហៅលីយ៉ានវិញដោយសារច្រឡំហៅលីយ៉ានតាំងពីភាគមុនបាត់ទៅហើយលីយ៉ានក៏បានដឹងថាបានឃើញហើយតែបាននិយាយអ្វីនោះទេប្រកាសណាស់អ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលមនុស្សកខ្វក់គិតថាកខ្វក់នោះនៅពេលដែលអ្នកទាំងពីរនិយាយរួចហើយក៏ស្រាប់តែមានគេគោះទ្វារដើម្បីយកអាហារដែលចាំងទីងខំងនោះឯងនៅពេលដែលចាំងទីងបើកទ្វារមកយកអាហាររបស់គេនោះក៏ស្រាប់តែមាននារីម្នាក់ដ៏ស្រស់ស្អាតខ្លាំងមែនតើប៉ុន្តែនៅចាញ់សង្ស័យមិននៅទេក៏បានងាកមកឃើញចាំងទីងក៏ចង់ស៊ីស៊ីនរបស់ចាំងទីងទៀតហើយចាំងទីងឃើញស្រីស្អាតភ្លាមក៏បានចាប់ដើមអៀនតែម្ដងហើយចាំងទីងក៏ដើរចូលទៅក្នុងបន្ទប់ហែកអាហារហើយចាំងទីងក៏បានប្រាប់តែលីយ៉ានថានៅម៉ោង8ព្រឹកស្អែកនេះព្រះអាទិត្យទាំងអស់នៅក្នុងពិភពលោកនឹងរលាយបាត់ក្នុងពេលតែមួយតែម្ដងនៅពេលដែលព្រះអាទិត្យរលាយនោះនៅកន្លែងរបស់វាមានព្រះអាទិត្យពណ៌បៃតងបដូរចេញជាពណ៌បៃតងអញ្ចឹងទៅហើយមនុស្សគ្រប់គ្នាគេហៅថាព្រះអាទិត្យបៃតងជាមួយនឹងរូបរាងរបស់លីអូដេហើយពិភពលោកទាំងមូលត្រូវបានគ្របដណ្ដប់ដោយសមុទ្របៃតងហើយសំឡេងដ៏អាតកំបាំងនឹងទៅដល់ទៅជាមនុស្សគ្រប់គ្នាតែម្ដងហើយអ្នកគ្រប់គ្នាថាផែនដីបានក្លាយជាសួនកំសាន្តសម្រាប់គ្រាប់គួយខុសដែលជាពួកអាប៊ីសបៃសាញនោះឯងហើយរដ្ឋាភិបាលជំវិញពិភពលោកបានបើកកិច្ចប្រជុំបន្ទាន់តែម្ដងទៅហើយវាក៏ជាថ្ងៃដែលទិវាអូឡ িম্প ិកបៃតងផងដែរហើយពិភពលោកទាំងមូលដឹងពីស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរនៃស្ថានភាពរបស់ផែនដីបន្ទាប់ពីការលេចឡើងនៃទី3និងទី4មានមនុស្សមានសមត្ថភាពកាន់តែច្រើនកំពុងតែកើតនោះគឺជាមនុស្សដែលចង់មកសម្លាប់ពួកអាប៊ីសដើម្បីយកធម្មពលបិសាចនោះដូចជាចាំងទីងផងដែរគឺវាមានកាន់តែច្រើនទៅនោះឯងហើយពិភពលោកទាំងអស់នឹងផ្លាស់ប្ដូរទាំងស្រុងតែម្ដងហើយប្រទេសធំជាងគេទាំងអស់5របស់ពិភពលោកបានចូលរួមកម្លាំងហើយបានចាប់ផ្ដើមមូលដ្ឋានបណ្ដុះបណ្ដាលដំបូងបំផុតសម្រាប់អ្នកដែលមានសមត្ថភាពអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រជុំវិញពិភពលោកក៏កំពុងលះបង់សញ្ជាតិរបស់ខ្លួនដើម្បីកសាងឡើងចូលយើងបង្កើតអាវុធថ្មីដែលអាចប្រឆាំងនឹងភាពអយុត្តិធម៌ជាអកុសលមនុស្សគ្មានអ្វីនៅទេនៅចំពោះមុខភាពអយុត្តិធម៌វាគ្មានប្រយោជន៍អ្វីទាំងអស់ហើយលីយ៉ានក៏បានសួរទៅចាំងទីងទៀតហើយថាខ្ញុំវិញតើខ្ញុំអាចតម្រង់ជួបបានខ្លាចជាអ្នកក្លាហាននៅជួរទីប៉ុន្មានផងដែរលីយ៉ានលើបែបនេះក៏បានអួលបាយតែម្ដងបច្ចុប្បន្នមានបុគ្គលដែលមានសមត្ថភាពមិនលើសពី200នាក់នៅទូទាំងពិភពលោកសមត្ថភាពម៉ូណូក្រាហ្វិកអ្នកអាចស្ថិតក្នុងកម្ពស់30ដែលអាក្រក់បំផុតដែរមែនទេទាំងពីរនាក់កំពុងតែនិយាយគ្នាចាំងទីងក៏ស្រាប់តែនឹកឃើញដល់នារីម្នាក់ដែលយកអាហារមកឲ្យគេនោះហើយគេក៏ចាប់ផ្ដើមទៅកន្លែងនារីអ្នកនោះដោយសារតែចាំងទីងសង្ស័យអ្វីមួយចាំងទីងក៏បានប្រញាប់ប្រញាល់រត់ទៅបាត់តែម្ដងហើយអាពេលលីយ៉ានដល់ពេលគេទៅហ្នឹងក៏ចាប់ដើមអន់ចិត្តទៀតហើយខាងទិញមកកន្លែងនេះដើម្បីចង់ទៅកន្លែងដែលបុគ្គលមានសមត្ថភាពនៅពេលដែលសួរនារីដែលជាអ្នកទទួលភ្ញៀវនោះក៏នារីមិនប្រាប់លេខបន្ទប់គាត់នោះទេចាំងទីងលឺបែបនេះចាំងទីងក៏បានដកលុយសោកទៅអ្នកទទួលភ្ញៀវនោះតែម្ដងនារីម្នាក់នោះនៅពេលដែលឃើញចាំងទីងឲ្យលុយហើយក៏បានប្រាប់លេខបន្ទប់ទៅចាំងទីងភ្លាមគឺនៅលេខបន្ទប់502នោះឯងចាំងទីងដឹងបែបនេះហើយក៏ចាប់ផ្ដើមជម្រាបលានារីម្នាក់នោះដើម្បីទៅកន្លែងបន្ទប់502ទៅនៅពេលដែលចាំងទីងឡើងទៅចណ្ដាយន្តចុចទៅបន្ទប់នោះហើយក៏បានគិតទៀតថាបើតាមខ្លឹមសារសៀវភៅពិភពលោកនេះមានអ្នកប្រើប្រាស់សមត្ថភាពកម្ពុជាសរុបចំនួន12នាក់ពួកគេម្នាក់មានសមត្ថភាពក្នុងការបំផ្លាញទីក្រុងតែម្នាក់ឯងហើយនេះត្រូវបានគេស្គាល់ផងដែរថាជាផ្កាយ12ថ្ងៃហើយអំណាចនៃផ្កាយទាំង12ត្រូវបានគេដាក់ឈ្មោះតាមក្រុមតារានៃកហើយម្នាក់ក្នុងចំណោមពួកគេគឺជាស្ត្រីគឺជាអ្នកបំផ្លាញ Scorpio ដូច្នេះគាត់ក៏ហៅខ្លួនឯងថាទេពអប្សរតែនារីម្នាក់នោះមានឈ្មោះអ្វីគ្មាននរណាម្នាក់ដឹងទេពីប្រភពដើមឬអតីតកាលរបស់គាត់ឡើយប៉ុន្តែមានបន្លាមួយដុះនៅលើខ្នងនៃរបស់គាត់ដោយសារតែការពិតដែលជា Scorpio គឺខុសខើបំផុតចំពោះបុរសសេចក្តីរីករាយបំផុតគឺការបន្ទាបបន្ថោកនិងធ្វើទារុណកម្មបុរសនិងបុរសដែលមានមនុស្សស្រីតាក់ទាញច្រើននិងបុរសឆ្លើយដូច្នេះហើយមនុស្សជាច្រើនស្មានអតីតកាលរបស់ Scorpio អាចជាយប់ដ៏ពិសេសមួយដូច្នេះអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលចាំងទីងធ្វើឥឡូវនេះទាំងអស់ចេញពីការមិនពេញចិត្តនិងការសងសឹកសម្រាប់ជីវិតអតីតកាលនៅពេលដែលចាំងទីងនៅមុខទ្វាររបស់នារីម្នាក់នោះគឺជានារីដែលជា Scorpio នោះឯងដែលធ្វើទារុណកម្មរបស់បុរសហើយស្រាប់តែនារីម្នាក់នោះបើកទ្វារភ្លាមក៏ឃើញចាំងទីងក៏ដូចជាលងស្នេហ៍ចាំងទីងទៀតហើយនៅពេលដែរនារីម្នាក់នោះក៏ចាប់ផ្ដើមចាប់កចាំងទីងចាប់ចាំងទីងហើយក៏បានសួរថាចាំងទីងនឹងតាមរកនាងមែនទេហើយនាងក៏យកក្បាលរបស់នាងទៅជិតថ្ពាល់របស់ចាំងទីងហើយនារីម្នាក់នោះក៏បានខ្សឹបទៅចាំងទីងថា3000ក្នុងមួយពេលមិនមានការចរចានារីម្នាក់គឺចង់ស៊ីស៊ីនរបស់ចាំងទីងនោះឯង
សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់រឿងនៃការកាប់ធម្មពលបិសាចដែលជាភាគទី8ទី9និងទី10តោះយើងបន្តសាច់រឿងពីភាគមុនតែម្ដងបន្តពីភាគមុននឹងនារីម្នាក់ដែលជាពពួក Scorpio ក៏បានមកសឹកចង់ស៊ីសៀនរបស់ចាំងទីងឮបែបនេះក៏បានរត់គេចចេញតែម្ដងខ្លាចអ្នកនេះចង់ស៊ីសៀនក៏អីចឹងទៅចាំងទីងរត់មកទាំងប្រញាប់ប្រញាល់តែម្ដងក៏ចូលទៅក្នុងបន្ទប់ជាមួយនឹងលីយ៉ាគឺមួយយប់នេះចាំងទីងមិនបានដេកនោះទេដេកបានតែលីយ៉ានោះទេហើយស្រាប់តែម៉ោង8ព្រឹកតែម្ដងឬហើយចាំងទីងក៏បានឈរនៅមុខបង្អួចហៅលីយ៉ាដើម្បីមកមើលអាកាសធាតុនៅម៉ោង8ព្រឹកដែលគេថាព្រះអាទិត្យមានពណ៌បៃតងបានចាំងជះមកលើផែនដីរបស់យើងហ្នឹងលីយ៉ានឮបែបនេះក៏បានដើរមកកន្លែងចាំងទីងដើម្បីមើលតែម្ដងពេលនោះស្រាប់តែដល់ម៉ោង8ព្រឹកតែម្ដងព្រះអាទិត្យក៏បានคล้ายទៅជាពណ៌បៃតងបាត់ទៅមនុស្សម្នាទាំងអស់ក៏បានឆ្ងល់ថាព្រះអាទិត្យហេតុអ្វីបានប្រែជាคล้ายជាពណ៌នេះអញ្ចឹងហើយស្របពេលនោះដែរនារីដែលជាពួក Scorpio ដែលបានចង់ស៊ីសៀនរបស់ចាំងទីងកាលពីយប់មិញនោះក៏បានដើរតាមផ្លូវតែម្ដងនាងដើរមកទាំងងងុយគេងដោយយប់មិញមិនបានគេងនោះទេហើយនាងក៏បានងើយឡើងទៅលើក៏ឃើញពណ៌បៃតងនាងថាស្អាតខ្លាំងណាស់ហើយគ្រាន់តែនាងយកដៃទៅធ្វើអីបន្តិចហ្នឹងក៏ស្រាប់តែមេឃคล้ายទៅជាខៀវលាយស្វាយតែម្ដងហើយក៏មានដូចជាសត្វខ្ញាដំរីក៏ដូចជាមួយនឹងខ្នងរបស់នាងផងដែរគ្រាន់តែនាងមើលទៅលើឃើញដូចជារូបខ្ញាដំរីនាងក៏បានដួលសន្លប់តែម្ដងហើយស្របពេលនោះដែរក៏មានសត្វបិសាចចម្លែកអ្វីម្យ៉ាងហោះចេញពីលើមេឃក៏បាននិយាយថាមនុស្សល្ងីល្ងើទាំងឡាយយើងនឹងផ្ដល់ហ្គេមឲ្យឯងលេងមួយដែលមានសមត្ថភាពលើសពីសត្វអ្វីធម្មតាហើយវានឹងចាប់ផ្ដើមលេងពីថ្ងៃនេះតែម្ដងទៅហ្គេមនេះមានឈ្មោះថាសមត្ថភូមិនៃ Moto Suga ហើយនេះគឺជាអាវេវេទមន្តដែលហៅថាអាប៊ីសនីឯងហើយសត្វចម្លែកដែលបានបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងអាវេវេទមន្តត្រូវបានគេហៅថាYusuka ការសម្លាប់ Fusuka នឹងផ្ដល់ឲ្យអ្នកនៅសមត្ថភាពលើសពីមនុស្សធម្មតាសាច់នៅទីជ្រៅបំផុតនឹងលេចឡើងនៅគ្រប់ជ្រុងនៃផែនដីនៅពេលណាក៏បានលេខ Abyss ដែលមានលេខ1រហូតដល់លេខ99វានឹងមាន999កៅអីរាល់ពេលហើយពី1ដល់9 Abyss នឹងលេចឡើងដោយចៃដន្យច្បាប់យុត្តិធម៌នឹងបំបែកដោយអវយវៈទាំងអស់ព្រះអង្គម្ចាស់យានកោជាជួយជំនះរបស់មនុស្សជាតិហើយអាបិសាចដែលបានប្រាប់ព័ត៌មានអំពីហ្គេមនោះក៏បានរលាយវិញបាត់ទៅដោយបាននិយាយថាបើនិយាយច្រើនដែលមានព័ត៌មានច្រើននោះមនុស្សនឹងគួរឲ្យធុញខ្លាំងមែនតើហើយលីយ៉ានក៏បានសួរទៅចាំងទីងថាតើការផ្លាស់ប្ដូររូបរាងកាយមនុស្សអាចយកឈ្នះបានដែរឬទេចាំងទីងក៏បានប្រាប់ទៅលីយ៉ានវិញថាយើងត្រូវតែរៀបចំផ្លូវចិត្តឲ្យបានល្អដើម្បីយកជំនះនៅលើកនេះហើយកាត់មកដល់វិមានមួយដែលមានមនុស្សមួយក្រុមដែលកំពុងពិភាក្សារឿងការលេងហ្គេមមួយនេះឯងហើយមានម្នាក់ដែលជាមនុស្សរាងចាស់ដែរក៏បាននិយាយប្រាប់ទៅគ្រប់គ្នាថាបើតាមការអង្កេតរបស់ប្រទេសនីមួយៗនៅជុំវិញពិភពលោកបានឲ្យដឹងថាឧបទ្ទភេទនេះគឺជាការពិតផែនដីហៀបនឹងคล้ายទៅជាកន្លែងលេងសម្រាប់សត្វអាត់កំបាំងដែលជាពពួកបិសាចនេះឯងហើយស្របពេលនោះដែរមានបុរសម្នាក់ក៏បានគោះតោសួរតែពងហើយថាមិនជឿនោះទេសត្វចម្លែកទាំងនោះអាចទប់ទល់នឹងការផ្គត់ផ្គង់អាវុធក្តៅគ្មានទីបញ្ចប់បានហើយបុរសម្នាក់ហ្នឹងក៏បានជំទាស់ជាមួយនឹងបុរសចំណាស់ម្នាក់នោះហើយសូមឲ្យណែនាំឲ្យធ្វើអន្តរាគមន៍យោធាជាបន្ទាន់នៅទូទាំងប្រទេសហើយវានឹងត្រូវបានបំផ្លាញដោយសកម្មភាពផ្លូវការរបស់យើងព្យាយាមជៀសវាងការពាក់ព័ន្ធនឹងមនុស្សស្លូតត្រង់ហើយស្របនោះដែរក៏មានបុរសម្នាក់ក៏បានងើបឈរគោះតុកទៀតហើយក៏បានស្រែកថាហើយបើយោងតាមព័ត៌មានចុងក្រោយរបស់យើងនៅក្នុងទីជ្រៅដែលជាលើកទី2វាបានបង្ហាញថាវាអាចទប់ទល់នឹងភាពអយុត្តិធម៌នៃអាវុធកម្ដៅតូចដែលមានការតិចនោះឯងហើយពេលនោះសត្វចម្លែកផ្សេងអាចប្រហែលជាវាអាចទប់ទល់នឹងអាវុធកម្ដៅដ៏ធំបានផងដែរហើយបុរសដែលបានជំទាស់លើកទី1នោះក៏បានសួរថាតើអ្នកនិយាយអ្វីហើយបុរសម្នាក់នោះក៏បាននិយាយថាយើងនឹងបង្កើតក្រុមធម្មពលមនុស្សដែលនឹងទទួលបានអ្វីដែលគេហៅថាសមត្ថភាពពិសេសហើយមនុស្សទាំងអស់នឹងក្លាយជាកងទ័ពធម្មតាដែលអាចយឺតជាមួយនឹងពួកបិសាចដែលនៅលើមេឃនោះបានផងដែរហើយពេលនោះលោកបណ្ឌិតដែលមានសក់សនិងពាក់វ៉ែនតាពណ៌សនោះក៏បាននិយាយថាហ្វិនហ្វៀននិយាយត្រូវតែពិតអាពេលដែលពាក់វ៉ែនតាពណ៌រាងក្រហមនោះតិចហ្នឹងហើយមានសក់សដែរគឺមានឈ្មោះថាវ៉ែនហ្វៀនសូម្បីតែកងកម្លាំងនៅជុំវិញផែនដីក៏ជាកត្តាដែលមិនអាចគ្រប់គ្រងបានផងដែរហើយស្រមកដែលធ្វើឲ្យកាន់តែប្រសើរនោះទុកបញ្ជានេះទៅឲ្យលោកវ៉ែនហ្វៀនហើយរឿងនេះបង្កើតឡើងនៅប្រទេសវ៉ាន់លីប្រទេសនេះប្រកាសជានឹងជួបប្រទះការផ្លាស់ប្ដូរជាច្រើនក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លីតែម្ដងហើយលោកមនិតដែលជាសក់សនោះក៏បានឲ្យភារកិច្ចទៅលោកវ៉ាន់ហ្វៀងការថែរក្សាសន្តិភាព
ក្នុងស្រុកត្រូវទុកសម្រាប់អ្នកហើយវ៉ាន់ហ្វៀងក៏បានឆ្លើយបាទតែម្ដងទៅហើយមកកាត់ទាំងពីរនាក់ដែលជាចាំងទីងនិងលីយ៉ានក៏បានសួរទៅចាំងទីងថាតើចាំងទីងត្រូវធ្វើអ្វីបន្ទាប់ទៀតចាំងទីងក៏បានឆ្លើយទៅលីយ៉ានវិញថាមិនយូរប៉ុន្មានពិភពលោកនឹងឆ្លើយតបនឹងរឿងនេះហើយអង្គការដែលឧទ្ទិសដល់ការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងភាពអយុត្តិធម៌នឹងធ្វើតាមហើយលីយ៉ានក៏បានសួរទៅចាំងទីងទៀតថាតើពួកយើងនឹងចូលរួមជាមួយនឹងអង្គការដែរឬទេចាំងទីងក៏បានឆ្លើយថាទេយើងមិនចូលរួមជាមួយនឹងអង្គការជាផ្លូវការបានទេផ្ទុយទៅវិញជ្រើសរើសធ្វើជាទាហានស៊ីឈ្នួលជាមួយអ្នកណាដែលត្រូវធ្វើសហការហើយចាំងទីងក៏បានគិតនៅក្នុងចិត្តតែម្នាក់ឯងថាបើយោងតាមសិភៅប្រឡោមលោកតួឯងនៅក្នុងសិភៅបានចូលរួមជាផ្លូវការយ៉ាងច្បាស់ដោយសារតែដំណាក់កាលដំបូងដូច្នេះចលនាមានកំណត់បាត់បង់ធនធាននិងឱកាសជាច្រើនហើយចាំងទីងមិនដែលធ្វើខុសនៅតាមសិភៅប្រឡោមលោកនោះទេទើបតែលើកនេះហើយលីយ៉ានក៏បានប្រាប់ទៅចាំងទីងថាការចូលរួមជាផ្លូវការនឹងមានប្រយោជន៍ជាច្រើនផងដែរតែចលនារបស់យើងនឹងក៏ត្រូវបានដាក់កម្រិតផងដែរតែទោះបីជាយ៉ាងណាលីយ៉ានក៏នៅតែគ្រប់គ្រងទៅចាំងទីងតែប៉ុណ្ណោះឯងទោះបីវាជាការអាក្រក់ក៏ដោយពួកយើងទាំងពីរគឺជាបងប្អូនល្អប៉ុន្តែដើម្បីក្លាយជាវីរបុរសដែលត្រូវជួយសង្គ្រោះពិភពលោកហើយចាំងទីងក៏ប្រាប់ទៅលីយ៉ានថាកុំបារម្ភអីខ្ញុំអាចដោះស្រាយបានហើយកាត់3ថ្ងៃក្រោយមកពីអ្នកឪពុកកូនក៏បានអង្គុយផឹកស្រានិយាយដើមចាំងទីងតែម្ដងពេលដែលលីឆាំងយូកំពុងតែនិយាយដើមនោះពីអ្នកឪពុកហើយស្រាប់តែលីឆាំងយូក៏បានស្លាប់តែម្ដងគឺដោយសារតែស្នាដៃចាំងទីងនេះឯងហើយឪពុកចុងរបស់ចាំងទីងឃើញបែបនេះក៏ភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងមែនតើក៏ចាប់ផ្ដើមភ័យស្លន់ស្លោបះជើងទៅក្រោយបាត់ទៅចាំងទីងក៏បានថាហើយដល់វេនលោកឯងម្ដងហើយតាមពិតទៅពូម្នាក់នេះគឺជាមិនមែនឪពុកចុងរបស់ចាំងទីងនោះទេគឺជាពូរបស់ចាំងទីងនេះឯងដោយចាំងទីងបានមករស់នៅជាមួយនឹងពូនិងមីងរបស់គេនេះតាំងពីតូចតែប៉ុណ្ណោះពូរបស់គេឃើញចាំងទីងបែបនេះក៏បាននិយាយថាចាំងទីងបានសម្លាប់មនុស្សដែលជាឧក្រិដ្ឋកម្មហើយយើងគឺជាពូរបស់ឯងមិនអាចធ្វើបែបនេះបានទេហើយយើងទាំងពីរគឺជាសាច់ញាតិចាំងទីងក៏បានថាហ៎សាច់ញាតិហើយចាប់ផ្ដើមប្រលះជាមួយនឹងអាពូនោះតែម្ដងនិយាយយកបើកភ្នែកឡើងសស្កាត់តែម្ដងចាំងទីងក៏បាននិយាយថាការម្ដាយរបស់ខ្ញុំនៅរស់អ្នកបានឈ្លានពានម្ដាយនិងខ្ញុំព្យាយាមគ្រប់មធ្យោបាយដែលអាចធ្វើទៅបានហើយធ្វើឲ្យម្ដាយរបស់ខ្ញុំក៏មានរបួសបញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យអ្នកមិនបានបង់ប្រាក់ឲ្យនោះទេរួចហើយក៏បានដាក់បណ្ដាសាឲ្យម្ដាយរបស់ខ្ញុំឆាប់ស្លាប់ទៀតផងបន្ទាប់មកម្ដាយរបស់ចង់ទីងក៏ត្រូវបានស្លាប់អ្នកនៅតែគិតរកវិធីចាក់ចេញពីគាត់និងបុរសចំណាស់មកខ្ញុំហើយអ្នកព្យាយាមចង់បានទ្រព្យសម្បត្តិដែលផ្ទះរបស់ខ្ញុំនេះឯងហើយនេះជាអ្វីដែលអ្នកហៅថាសាច់ញាតិនោះអ្នកគួរតែទៅតាមម្ដាយរបស់ខ្ញុំហើយពេលដែលទៅជាពូរបស់ចង់ទីងក៏នៅតែសុំចង់ទីងអត់ទោសឲ្យតែចាំងទីងមិនអាចអត់ទោសនោះទេព្រោះឯនេះជាកំហុសខ្លាំងមែនតើនៅពេលដែលតើច្រកពូរបស់គេក៏បានប្រាប់ថាខ្លួនមិនដឹងថាអ្នកណាគឺជាអ្នកសម្លាប់ម្ដាយរបស់ចាំងទីងហើយពេលនោះចាំងទីងក៏ភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងមែនតើក៏បានសួរទៅពូរបស់គេថាតើជាអ្នកណាពូរបស់គេក៏បានឆ្លើយថាគាត់គឺជាក្មួយរបស់ប្រុសនាយកវាងហើយថ្ងៃនោះម្ដាយរបស់ចាំងទីងគឺបានផឹកច្រើនពេករួចហើយក៏បានធ្វើដំណើរហើយខ្លួនក៏បានបើកបុកម្ដាយរបស់ចាំងទីងនោះឯងដោយចៃដន្យតែចាំងទីងហាក់ដូចជាមិនជឿនោះទេប៉ុន្តែពូរបស់គេគិតថារួចខ្លួនហើយក៏បានសុំចាំងទីងទៅមុនហើយក៏បានគិតលើអាក្រក់ទៅលើចាំងទីងទៀតផងចាំងទីងក៏កំបិតត្រូវខ្នងស្លាប់បាត់ទៅហើយនៅពេលដែលពូរបស់គេបានដួលស្លាប់នោះលីយ៉ានក៏បានបើកទ្វារឃើញតែម្ដងហើយលីយ៉ានក៏បានភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងមែនទែនប៉ុន្តែចាំងទីងថាមិនអីនោះទេកន្លះខែក្រោយគ្រប់គ្រងសម្រាប់ឲ្យលីយ៉ានដើម្បីធ្វើជាម្ចាស់លើសមត្ថភាពរបស់ហាវខីរួចហើយក៏បានសួរទៅលីយ៉ានថាត្រៀមខ្លួនហើយឬនៅលីយ៉ានក៏បានឆ្លើយថារួចរាល់ហើយគេក៏បានអុកដៃគ្នានោះឯងហើយកាត់មកដល់ពីរនាក់មូឈូនិងសៀវយីក៏បាននិយាយតាក់ទងជាមួយនឹងចាំងទីងទាំងពីរនាក់ក៏បានពិភាក្សាគ្នាថាតើចាំងទីងព្រមទទួលសំណើយើងសៀវយីក៏បានប្រាប់ទៅវិញថាមិននឹកស្មានថាចាំងទីងគ្រាន់តែជាមិត្តរួមថ្នាក់ប៉ុណ្ណោះបែរជាគេមានសមត្ថភាពខ្លាំងបែបនេះហើយសៀវយីក៏បាននិយាយទៀតថាខ្ញុំមិនដឹងថាសាវតារបស់ចាំងទីងទៅជាយ៉ាងណានោះទេនាពេលអនាគតហើយមូស៊ូចង់តាមដានចាំងទីងដែរប៉ុន្តែមិនអាចរកឃើញតម្រុយរបស់ចាំងទីងបាននោះទេថាគេខ្លាំងបានដល់កម្រិតណានោះប៉ុន្តែតម្រុយដែលមូស៊ូដឹងនោះគឺថាប្រវត្តិគាត់ពិតជាមិនសាមញ្ញនោះទេនៅពេលដែលពីរនាក់ពងតែនិយាយគ្នានោះសៀវយីក៏បានឃើញរោងចក្រមួយដែលចាំងទីងបានលើកឡើងនោះហើយពួកគេក៏បានឃើញបុរសម្នាក់ដែលឈរនៅមុខរោងចក្រនោះផងដែរបន្ទាប់មកទាំងពីរនាក់ក៏បានចុះទៅកន្លែងនោះនៅពេលដែលអ្នកទាំងពីរនាក់ចុះទៅលើឡានភ្លាមហើយក៏បានភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងមែនតើតើនេះគឺជាឡានឆាន់យូមែនទេឡានឆាន់យូថាតាមពិតទៅបុរសដែលជាលីឆាងយូនឹងគឺមានឈ្មោះថាលីយ៉ាននោះទេលីយ៉ានបានដូចឈ្មោះដាក់លីឆាងយូទៅលីយ៉ានគឺផ្លាស់ប្ដូរខ្លាំងមែនតើអេដមីនមើលលីយ៉ានមិនចង់ស្គាល់នោះទេគឺថែមទាំងដូរឈ្មោះចឹងទៅអេដមីនអត់ចង់ស្គាល់ខ្ញុំនឹងហើយគឺជាឡានឆាងយូ
អ្នកមិនដែលមកទីនេះគឺអ្នកមិនស្គាល់នោះទេបន្ទាប់មកមូឈូក៏បានសរសើរឡានឆាន់យូទៀតផងថាបាយប៉ុន្មានខែសោះឯងផ្លាស់ប្ដូរខ្លាំងមែនតើរួចហើយចាំងទីងក៏បានដើរមកចូលឡានតែម្ដងកុំឲ្យនៅក្រៅគឺស្អុយខ្លាំងណាស់ហើយទាំងអស់គ្នាក៏បានធ្វើដំណើរចេញទៅកាត់មកដល់លើឡានវិញបន្ទាប់មកមូឈូក៏បានសួរចាំងទីងថាតើយើងចេញទៅកន្លែងណាចាំងទីងក៏បានប្រាប់ថាយើងចាប់ផ្ដើមទៅកន្លែងដែលត្រូវពួកបិសាចបង្កើតជាកម្រិតទី3នោះឯងដើម្បីសម្រាប់យកធម្មពលទៅព្រឹកនេះតែម្ដងទៅបើសិនជាយើងទៅពេលព្រឹកនេះវានឹងបង្ហាញខ្លួនតែម្ដងហើយចាំងទីងក៏បានប្រាប់ទៀតហើយថាទីតាំងជាក់លាក់ដែលបិសាចកម្រិតទី3នេះនៅគឺនៅយានដ្ឋានក្រោមដី Twin Tower ដែលត្រូវបានបោះបង់ចោលនៅទីក្រុង A ហើយពួកគេក៏បានចាប់ផ្ដើមធ្វើដំណើរទៅទាំងអស់គ្នាតែម្ដងហើយកាត់មកដល់ពេលយប់អ្នកទាំង4ក៏បានឈរនៅកន្លែងបិសាចដែលជាកម្រិត3ឈរចាំឲ្យវា teleport មកតែម្ដងនារីម្នាក់ដែលឈ្មោះមូស៊ូនាងពូកែសង្កេតខ្លាំងណាស់ហើយនាងក៏បាននិយាយថាទៀតសត្វបិសាចនឹងចេញមកទីនេះហើយចាំងទីងក៏បានប្រាប់ឲ្យមូឈូពិនិត្យមើលថាតើមានអ្វីផ្សេងទៀតអត់មូឈូក៏បាននិយាយថាវាត្រូវបានពិនិត្យទាំងអស់មិនឃើញមានអ្នកណាម្នាក់ធ្វើដំណើរក្នុងរថយន្តឡើយហើយចាំងទីងក៏បានប្រាប់ទៅវិញថានេះគឺជាការល្អហើយនៅសល់កន្លះម៉ោងទៀតពួកបិសាចដែលជាកម្រិតទី3នឹងផុសឡើងនៅទីនេះតែម្ដងយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវតែការពារខ្លួននិងប្រុងប្រៀបជាបន្ទាន់ហើយឡានឆាញ់យូក៏បាននិយាយថាមិនទុកនេះឲ្យខ្ញុំអ្នកធ្វើតែម្នាក់ឯងហើយចាំងទីងក៏បានដាក់មួយកែងហើយបាននិយាយថាវាមិនខ្មេះនោះទេតែឯងធ្វើបាននោះហើយស្រាប់តែម៉ោង12បានឈានចូលមកដល់សត្វបិសាចក៏បាន teleport មកកន្លែងនេះតែម្ដងចាំងទីងក៏បានប្រាប់ឲ្យពីរនាក់ដែលជាស្រីនិងម្នាក់គឺជាលីយ៉ានឲ្យទៅរត់ពួនតែប៉ុណ្ណោះចាំងទីងនិងឡានឆាញ់យូក៏បានមកប្រឈមជាមួយនឹងបិសាចនេះតែ2នាក់តែម្ដងបន្ទាប់មកចាំងទីងក៏បានថាបិសាចនេះងាយស្រួលសម្លាប់ណាស់បន្ទាប់មកចាំងទីងក៏បានហុចកំភ្លើងឲ្យទៅឡានឆាញ់យូហើយក៏បាននិយាយថាឲ្យឡានឆាញ់យូចាំអ្វីដែលគាត់ប្រាប់ហើយឡានឆាញ់យូក៏បានដឹងចំណុចខ្សោយរបស់បិសាចនោះផងដែរថាបិសាចនោះគឺប្រើការវាយប្រហារចំនួន2ទី1គឺការស្ដោះទឹកមាត់ដែលមានជាតិអាស៊ីតហើយទី2ប្រើស្នៀតវាយប្រហារដោយមិនរើសអើងហើយឡានឆាញ់យូក៏បានថាខ្ញុំនឹងសម្លាប់សត្វបិសាចនេះជាលឿនបំផុតហើយចាំងទីងក៏បានយល់ព្រមផងដែរហើយស្របពេលនោះដែរសត្វបិសាចក៏បានស្ដោះទឹកមាត់ដែលជាមានជាតិអាស៊ីតនោះមកអ្នកទាំងពីរតែម្ដងតែក៏ត្រូវឡានឆាញ់យូបើកកែវភ្នែកពិសេសបាញ់ទៅកម្ចាត់សត្វបិសាចនោះផងហើយចាំងទីងក៏បានលោតទៅចាក់បិសាចនោះមួយកំបិតដាច់ប៉ិតតែម្ដងនៅពេលដែលសត្វបិសាចនោះដួលដូចជាសត្វមឹកអញ្ចឹងហើយអ្នកទាំងពីរក៏បានហៅមូធ្យូនិងសៀវយីចូលមកតែម្ដងទៅរួចហើយចាំងទីងក៏បានហុចកំបិតឲ្យសៀវយីចាក់សម្លាប់ដើម្បីយកធម្មពលតែម្ដងនៅពេលដែលសៀវយីលើកំបិតរកចាក់ហើយនោះស្រាប់តែមានគ្រាប់បែកមួយហើយលីឆាញ់យូក៏បានឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាកិច្ចទៅរួចហើយគ្រាប់បែកក៏បានផ្ទុះប៊ឹមតែម្ដងទៅហើយស្រាប់តែពេលគ្រាប់បែកផ្ទុះនោះហើយក៏មានបរិសម្នាក់ដើរមកថានេះគឺជាសត្វបិសាចរបស់ខ្ញុំហើយចាំងទីងក៏បានថាគេខំសម្លាប់ហេតុអ្វីឯងមកចង់ដណ្ដើមរបស់គេអញ្ចឹងនិយាយទៅអាពេកក្បាលកញ្ចាស់ហ្នឹងដើរមកចង់យករបស់គេតែម្ដងគេខំចាក់សម្លាប់មួយថ្ងៃឯងទៅមកចង់យករបស់គេហើយចាំងទីងក៏បានគិតក្នុងចិត្តថាខ្ញុំជាអ្នករកស៊ីភើហើយបានដឹងថាសត្វបិសាចនៅទីនេះហេតុអ្វីក៏អ្នកចង់យកមកខ្ញុំមិនឲ្យនោះទេហើយអាបុរសចំណាស់ដែលសក់វែងនោះបានប្រាប់ឲ្យចាំងទីងចេញឲ្យឆ្ងាយទៅរួចហើយចាំងទីងក៏ចិត្តសឿងខ្លាំងណាស់ដែរក៏ដើរចូលទៅប្រឈមមកជាមួយអាថាហ្នឹងរួចហើយអាពូម្នាក់ហ្នឹងគឺបានមើងងាយចាំងទីងខ្លាំងមែនទែនថាចាំងទីងគិតអ្វីជាមួយគាត់រួចហើយចាំងទីងក៏បានមូលកដៃកាច់កដៃយកតែម្ដងរួចហើយក៏បានរកទៅដាក់អាពូហ្នឹងមួយដៃទៅប៉ុន្តែអាពូម្នាក់ហ្នឹងមានកម្លាំងខ្លាំងណាស់ដែរចាប់ចាំងទីងបានក៏ផើចាំងទីងយកតែម្ដងរួចហើយឡានឆាញ់យូក៏ចាប់ផ្ដើមទាញកំភ្លើងមករកបុរសនោះតែម្ដងតែបុរសម្នាក់នោះក្អេងក្អាងខ្លាំងមែនតើថាគ្រាប់កំភ្លើងរបស់ឡានឆាញ់យូគឺគ្មានប្រយោជន៍នោះទេរួចហើយឡានឆាញ់យូក៏បានរាប់ថាគ្រាប់ទី5បាញ់ទៅបុរសម្នាក់នោះស្មានថាគ្រាប់នេះមិនមានប្រយោជន៍តាមពិតទៅកំភ្លើងនេះគឺខ្លាំងណាស់ឡានឆាញ់យូក៏បាននិយាយទៅវិញថាបើមិនមានសមត្ថភាពទេកុំអួតអីខ្មាស់គេខ្លាំងណាស់បន្ទាប់មកអាពេម្នាក់ហ្នឹងគឺមានកម្លាំងខ្លាំងមែនតើក៏ចូលមកដាក់ឡានឆាញ់យូមួយដៃប៉ើងយកតែម្ដងមើលទៅភ្នែករបស់អាពេម្នាក់ហ្នឹងគឺចេញពណ៌ស្វាយបាត់ទៅហើយមួយដៃនេះឡានឆាញ់យូខ្ទៀតបុកតិចខ្ទីតែម្ដងចាំងទីងឃើញបែបនេះក៏បានស្រែកថាអត់ទេតែនៅពេលដែលចាំងទីងហក់ទៅជួយសង្គ្រោះឡានឆាញ់យូនោះអាពេម្នាក់ពាក់អាវពណ៌សមមៀតធំនោះក៏បានចាប់មុខចាំងទីងយកតែម្ដងរួចហើយរឿងរបស់យើងក៏ចាប់ផ្ដើមស្លេះនៅត្រឹមនេះឯងបើចង់ដឹងថាសាច់រឿងទៅជាយ៉ាងណាសូមទស្សនាមួយ admin នៅភាគបន្តតែ admin ក៏ចង់ប្រាប់ព័ត៌មានទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាបានដឹងថា admin គឺលក់ទូរស័ព្ទហើយអញ្ចឹង admin គឺចេញរឿងយឺតខ្លាំងមែនតើអញ្ចឹងក៏សូមអធិស្ឋានផងចុះរាល់ការចេញរឿងយឺតនេះ